असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਰਲਡ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच आपने इस जगह पर इकट्ठा किया खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच तो दया का गहरा सागर पर जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। दया कीजिए, रहम कीजिए खुदा। इस आज का दिन दिखाने के लिए आपने हमें जिंदा रखे सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। जैसे आप पवित्र हम भी पवित्र बनना चाहते हैं प्रभु। अपनी दया को उंडेल दे, अपनी कृपा को उंडेल दे। पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं पिता आत्मा, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर जी हमारे मुंह से जो भी वचन बोले जा रहे हैं खुदा, सचमुच आज रात हमारी जिंदगी में पूरी हो नहीं पाई खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दया कीजिए, कृपा कीजिए खुदा। सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं पिता आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने मुँह ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। पिता आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 खुदा, तेरा धन्यवाद हो। पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। तारीफ 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 तारीफ। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए खुदा, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 प्रभु। सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं विनती करती हूँ आज के पूरे दिन के लिए खुदा, आज के पूरे दिन को आपके पाक पवित्र हाथ में सौंप देते, अपने हाथ में लेकर चला। प्रभु मैं विनती करती हूँ आपकी संगत के लिए प्रभु, आपके बच्चों के लिए खुदा। उनका विश्वास अगर तेरे नाम में भवन में जाएंगे तो अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को लेकर जाएंगे प्रभु। सचमुच आपने उनके विश्वास के द्वारा उनकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को कर दे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हो पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी तेरे भवन में आना चाहता है खुदा, उन्हें सही सलामत लेकर आ प्रभु जी। सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु जी, सचमुच अपनी आशीषों बरकतों के साथ वापस जाने वाला बन सके प्रभु। दया कर, रहम कर प्रभु, तू दया का गहरा सागर है प्रभु जी। सचमुच हम विश्वास करते हैं कि आपकी दया, आपकी कृपा भी सभी पर हो चुकी है खुदा, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं विनती करती हूँ आपकी आराधना के लिए, आपकी वर्शिप के लिए खुदा। सचमुच हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी आराधना को अपने स्वर्ग से कबूल किया खुदा, तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु। हम जानते हैं तो केवल आराधना से प्रसन्न होने वाला है खुदा प्रभु जी। सचमुच आपने हमारी आराधना करने में मदद तो सहायता की खुदा, तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी। आपने हमारे गलों को खोला खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी आवाज़ों को बुलंद किया खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दया कर, रहम कर खुदा। सचमुच आपकी दया, आपकी कृपा हो चुकी है खुदा, तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी। आपसे जो कुछ मांगे सभी की खुशियों को आपके स्वर्ग से रिसीव करते हैं पिता आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। चंगाइयों को आपके स्वर्ग से कबूल करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। आज के पूरे समय को तेरे हाथ में सौंप देते, अपने हाथ में लेकर चलाइए प्रभु जी। आपसे हम सभी ने जो कुछ मांगे, आपने हमारी प्रार्थना को सुना खुदा, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सचमुच आपकी दया, आपकी कृपा भी सभी पर हो चुके हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी विनती प्रार्थना को सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम में मांग लेने। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। प्रभु दी नाम ताली बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदी हां पिता।
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਕੈਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜੜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਖਵਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਲਿਆ, ਪਸਲੀ ਚ ਨਿਰਜਾ ਖਾਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਰਨੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਨਿਆਂਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਅੱਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਾਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘਟਦੀ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਸਭ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ, ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਮਰਕਸ 16 ਦੀ 16 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮਰਕਸ 16 ਦੀ 16 ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਆਪਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੌਦ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਦਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਗੀਤ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਬਖਸ਼। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਣ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਣ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਡਿਗੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਏ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਲਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। खुदा सचमुच आपने हमें जिंदा रखे। सामर्थ्य परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा सचमुच आपने अपने बल में इकट्ठा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तू दया का गहरा सागर है। प्रभु जी अपनी दया को उंडेल ले, अपनी कृपा को उंडेल ले। प्रभु जी सचमुच मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों पर दया कीजिए, रहम कीजिए। खुदा जो भी तेरे भवन में आए हैं प्रभु जी, उनकी जो भी लोड़ें हैं वो आपने देख ली। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपने उनको ब्लेस किया, उनकी चंगाइयों को उनको दे दिया। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनके जो भी रुके काम है प्रभु जी आज रात पूरे होने पाए। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि सचमुच आपने उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा किया। ग्लोरी फादर आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं विनती करती हूँ वचन के लिए। खुदा मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन मेरे लिए प्रभु सचमुच उस वचन के द्वारा आप मुझे ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आप उन सभी को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं जिन कानों में आपका वचन जाए, जो इस वीडियो को देखे, जो सचमुच आपने उनको ब्लेस किया। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी वचन को समझने की बुद्धि और ज्ञान से वर दे। प्रभु सचमुच आपके वचनों को अपनी लाइफ में पहला स्थान देने वाले बन सके। दया कीजिए, रहम कीजिए। खुदा मैं विश्वास करती हूँ कि आपका वचन ही हमारा जीवन है। प्रभु जी हम आपके जीवन को पाना चाहते हैं, आपके वचन को पाना चाहते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं विनती करती हूँ आपके दास के लिए। खुदा आपके दास को पैरों से लेकर सिर तक आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देते, अपने हाथों में लेकर चला। पर जिस सचमुच हमें वचन की समझने की बुद्धि और ज्ञान से अपने बड़ा। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तू माफ करने वाला पिता है। प्रभु जी हमारे से जो भी पाप हुए, जो भी गुनाह हुए, प्रभु जी सचमुच मैं उसकी माफी मांगती हूँ। आपने भी सभी के गुनाहों को माफ किया। खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी विनती प्रार्थना को सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम में लेने आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन। आमीन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਸਤੂਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਸਵਰਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 24 ਨੰਬਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੌਦ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੌਦ ਦਾ ਭਜਨ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਅਲਡ ਵਰਲਡ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘੁਮਿਆਰ ਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਕੰਜਾ ਕਲਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਪਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਤੀ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੰਬੇ ਹੋਇਆ, ਹਾਰੇ ਹੋਇਆ, ਥੱਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਇਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਲਓ। ਇਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਲਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਵਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਅੱਗ ਐਸੀ ਦਊਂਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਲੋਕ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵਾ, ਰਾਜੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਲੈਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂਘ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੁਸੁੰਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਨਾਰਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾਰਾ ਇਹ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਵਿੱਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਗੇ 7 ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਲਾਲ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲੈਸ। ਇਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਲਓ, ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੜੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੜ ਸਕਦਾ? ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਵੜ ਸਕਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਲਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੈਨ ਮਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਝੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੂਹ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ
ਕਿ ਰੂਹ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਧਨ ਆ? ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਭੈਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਕਨੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਨੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਝਾਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਨੀਓ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਤੋੜੂਗਾ। ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਪੀੜਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀਕਨੈਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲਓ। ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਕੋਈ ਗੈਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਪ ਤੇ ਲਾਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਆਊਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਤੋੜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਦਾਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਦਿਆਨੰਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਰੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇਚਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ। ਤੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਇਹ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੋਡ ਜੀਸਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 60-70% 80% ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਵਧਾਉਂਗਾ। ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਕਦਮ। ਕਿਚਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ, ਸੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੌਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਵੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਬਚਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਬਚਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ, ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਮੌਨ ਤੇ ਪਤਰਸ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਲ ਸਿੱਟਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਲ ਸਿੱਟ ਹੰਬੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੀਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸ ਪਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੌਨ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਖਿੱਚ ਲੋ ਖਿੱਚ ਲੋ ਖਿੱਚ ਲੋ ਖਿੱਚ ਲੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਸਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈ ਫਾਈ ਤਕੜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡੈਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤੋਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਫਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਾਮਰਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਇਹ 22-23 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੱਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਆਹ ਚਰਚ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਨੇਚਾ ਵਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੇਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਾ, ਉਹ ਕਰਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੈਨ ਆਇਆ। ਸੈਨ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆਪਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਮੰਗ ਲਓ ਉਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਲਓ ਉਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਲਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਅਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਫਰੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਬੜੂਗਾ, ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ ਉਹਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੜਨਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਾਖ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ, ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਘਮੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਮੰਡ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ,
ਪਰ ਘਮੰਡ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਡਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਵਾ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਲਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ। ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆਪਦੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੌਣ ਲਹਾ ਸਕਦਾ? ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਲਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਐਨਕਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਗੰਢ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਐਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਟਣ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਭੈਣਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਇੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਵਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਮੇਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਸਲਾਹ, ਹੇ ਫਾਟਕੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਸਿਆ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਚੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਠੜਾਉਂਗਾ, ਸਿਰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਸਿਰ ਖੜਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਥੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦਊਂਗਾ, ਐਸਾ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਗੇਟ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੌਦ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਹ ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੇਟ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਰੀਫ 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 ਤਾਰੀਫ
ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਲਾਲ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਉਤਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭੂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਘਿਸੜ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਜਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਐਨਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਬੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੱਠ 'ਚ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਏਡਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਚੱਲ ਪੈਣੋ ਕਿਡਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਰਜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ, ਬੀਪੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦਾਖ ਰਸ ਵੱਜ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ 5000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 2 ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ YouTube ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ YouTube ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਓ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚਰਚ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 2 ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੰਸ ਬੇਬੀ ਬॉयਜ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਈ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਵਿੰਸ ਬੇਬੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬਰਨੇਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਦਾ ਮਿਰਾਕਲ ਮਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ।